Hello, dear children. Welcome back to our English class. Today, we are going to learn a beautiful story called A Sunny Morning. Let's begin! The morning sun peeped through the window. Good morning, children! Imagine a beautiful morning. രാവിലെ സൂര്യന്റെ ഇളം വെളിച്ചം ജനാലയിലൂടെ മുറിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇവിടെ പീപ്ഡ് ത്രൂ എന്നത് മെല്ലെ അകത്തേക്ക് വന്നുവെന്ന ആശയമാണ്. സാഷ, it's getting late, dear. Sasha's mother is calling her lovingly. അമ്മ സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു. സമയം വൈകുകയാണ് മോളെ. ഇനി എഴുന്നേൽക്കണം. Mother called Sasha in a soft voice. A soft voice means a gentle and loving voice. അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടാതെ വളരെ മൃദുവായ ശബ്ദത്തിലാണ് സാഷയെ വിളിക്കുന്നത്. She was half asleep. Sasha was still sleepy. അതായത് സാഷയ്ക്ക് ഇനിയും ഉറക്കം പൂർണ്ണമായി മാറിയിട്ടില്ല. Oh, Amma, let me sleep a little longer. Sasha wants to sleep for a few more minutes. നമ്മളും ചിലപ്പോൾ അമ്മേ കുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറയാറില്ലേ? അതുപോലെയാണ് സാഷയും പറയുന്നത്. No dear, it's already late. Mother wants Sasha to wake up. അമ്മ സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു. ഇനി ഉറങ്ങേണ്ട, സമയം വൈകിയല്ലോ. Mother came in and gently patted her. Gently patted means touched softly with love. അമ്മ സാഷയെ സ്നേഹത്തോടെ മെല്ലെ തട്ടി വിളിച്ചു. Sasha got out of bed, rubbing her eyes. Finally, Sasha woke up. ഉറക്കം മാറാത്തതുകൊണ്ട് അവൾ കണ്ണുകൾ തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. What's that smell? Lovely! Suddenly, Sasha smells something delicious. അയ്യോ, എന്തൊരു നല്ല മണമാണ് എന്നവൾ അതിശയിക്കുന്നു. She took a deep breath. She wanted to enjoy the smell. ആ നല്ല മണവാസന നന്നായി അറിയാൻ അവളൊരു ആഴത്തിലുള്ള ശ്വാസമെടുക്കുന്നു. She rushed to the kitchen. Mother followed her. Sasha quickly ran to the kitchen. ആ രുചികരമായ മണവാസന എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടിയത്. അമ്മയും അവളുടെ പിന്നാലെ നടന്നു. Let's think. Children, എന്തായിരിക്കും ആ നല്ല മണവാസൻ? അടുക്കളയിൽ ആരായിരിക്കും എന്താണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്? We'll find the answer in the next part of the story. Thank you. Children, let's continue our beautiful story. Father was busy in the kitchen. Children, now let's see what is happening in the kitchen. സാഷയുടെ അച്ഛൻ അടുക്കളയിൽ തിരക്കിട്ട് എന്തോ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. Sasha, your favorite snack is ready, he said. Father called Sasha happily. അച്ഛൻ പറയുന്നു. Sasha, നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരം റെഡിയായി. ഫേവറിറ്റ് സ്നാക്ക് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരം എന്നാണ്. Amma, shall I take some of it to school? Sasha asked. Sasha had a wonderful idea. അമ്മേ, ഇതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്നാണ് അവൾ ചോദിക്കുന്നത്. Shall I? എന്നത് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന അനുവാദം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. Sure, dear. Go and get ready, mother said. Mother smiled and agreed. അമ്മ സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും മോളെ, ഇനി വേഗം റെഡിയാകൂ. She went to the washroom, humming a tune. Sasha was very happy. സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൾ ഒരു ചെറിയ പാട്ട് മൂളിക്കൊണ്ട് റെഡിയാകാൻ പോകുന്നു. Humming a tune എന്നാൽ മൂളിപ്പാട്ട് പാടുക എന്നാണ്. Sasha, aren't you ready yet? Someone called Sasha from outside. Sasha, നീ ഇതുവരെ റെഡിയായില്ലേ എന്നാരോ ചോദിക്കുന്നു. It was Naveen, her friend. The voice was from her best friend, Naveen. അത് സാഷയുടെ കൂട്ടുകാരനായ നവീൻ ആയിരുന്നു. He was waiting at the gate. Naveen was standing outside the house. നവീൻ വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഗേറ്റിന് സമീപം സാഷയെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. Just 5 minutes! Sasha hurried up. Sasha replied, Just 5 minutes! ഇനി 5 മിനിറ്റ് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ വേഗത്തിൽ റെഡിയായി. Hurried up എന്നാൽ വേഗത്തിൽ തയ്യാറായി എന്നാണ്. New words. Favorite snack. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരം. Washroom. കുളിമുറി. Humming. മൂളിപ്പാടുക. Tune. ഈണം പാട്ട്. Hurried up. വേഗത്തിൽ തയ്യാറായി. Let's think. Children, what do you think is Sasha's favorite snack? Can you make a guess? Write your answer in the comments. We'll find the answer in the next part of the story. Let's continue our interesting story. Sasha and Naveen reached school just before the bell rang. Children, Sasha and Naveen reached the school on time. Bell അടിക്കാനായി തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് അവർ സ്കൂളിലെത്തിയത്. Just before എന്നാൽ തൊട്ടു മുമ്പ് എന്നാണ്. It smells nice. What's in your bag? Naveen asked. Naveen noticed a delicious smell. നിന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് നല്ല മണവാസന വരുന്നു. അതിലെന്താണുള്ളത് എന്ന് നവീൻ ചോദിച്ചു. It's a surprise. Wait for a while. Sasha smiled and replied. അതൊരു സർപ്രൈസാണ്. കുറച്ചു സമയം കാത്തിരിക്കൂ. സർപ്രൈസ് എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമെന്നാണ്.
Sasha took out the tiffin box and opened it. Lunchtime arrived. സാഷ തന്റെ ടിഫിൻ ബോക്സ് പുറത്തെടുത്ത് പതുക്കെ തുറന്നു. എന്തായിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. വൗ! ഉണ്ണിയപ്പം! നവീൻ എക്സ്ക്ലെയിംഡ്. The moment the box was opened, വാവ്! ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് നവീൻ സന്തോഷത്തോടെ വിളിച്ചു. എക്സ്ക്ലെയിംഡ് എന്നാൽ ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. All the children rushed towards Sasha. Everyone became excited. രുചിയുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും സാഷയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. Wait, don't rush. There's enough for everyone, Naveen said. Naveen wanted everyone to stay calm. തിരക്കുകൂട്ടണ്ട. എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ മതിയാകും എന്ന് നവീൻ പറഞ്ഞു. Enough എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് മതിയുള്ളത് എന്നാണ്. At that moment, someone appeared at the window. Suddenly, അപ്പോഴാണ് ജനാലയുടെ അടുത്ത് ആരോ നിൽക്കുന്നത് അവർ കണ്ടത്. Appeared എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ്. Hey, who is that? Sasha asked. Sasha was surprised. അത് ആരാണ് എന്നവൾ അതിശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. Let's think! Children, ജനാലയ്ക്ക് സമീപം നിന്നത് ആരായിരിക്കും? എന്തിനായിരിക്കും അവൾ അവിടെ വന്നത്? We'll find the answer in the next part of the story. Let's continue our beautiful story. Naveen looked at the window and saw a girl. Suddenly, Naveen looked towards the window. ജനാലയുടെ അരികിൽ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. I have seen her somewhere, he said. Naveen felt that the girl looked familiar. ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് നവീൻ പറഞ്ഞു. The girl was looking at them curiously. The little girl quietly watched the children. അവൾ കുട്ടികളെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. Curiously means with curiosity or ആകാംക്ഷയോടെ. Her messy hair was swinging in the wind. She looked very tired. The girl's hair was untidy and the wind was blowing through it. അവളുടെ മുടി അലങ്കോലമായിരുന്നു. കാറ്റിൽ അത് ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അവൾ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നി. Messy means untidy. Sasha went to the window. She offered an ഉണ്ണിയപ്പം to the girl. Sasha wanted to help her. സാഷ ജനാലയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം അവൾക്ക് നൽകി. Offered means gave kindly or സ്നേഹത്തോടെ നൽകി. But the girl ran away without taking it. The girl became frightened. പക്ഷേ ഉണ്ണിയപ്പം വാങ്ങാതെ അവൾ ഉടനെ ഓടിപ്പോയി. Sasha's eyes followed the girl. Sasha kept watching the girl. അവൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് സാഷ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. But the girl disappeared behind the bushes. After a few seconds, ആ പെൺകുട്ടി കുറ്റിച്ചെടികളുടെ പിന്നിലേക്ക് പോയി കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു. Disappeared means vanished or കാണാതായി. Where does she live? Sasha asked Naveen. Sasha became curious. ആ കുട്ടി എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് സാഷ നവീനോട് ചോദിച്ചു. I don't know, he said. Naveen did not know the answer. എനിക്കറിയില്ല എന്ന് നവീൻ പറഞ്ഞു. Poor girl! Her clothes are torn, Sasha said. Sasha felt sad for the girl. പാവം, അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സാഷ വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞു. Torn clothes means കീറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ. New words. Curiously, ആകാംക്ഷയോടെ. Messy, അലങ്കോലമായ. Offered, സ്നേഹത്തോടെ നൽകി. Disappeared, കാണാതായി. Torn, കീറിയ. Let's think! Children, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ പെൺകുട്ടി ഉണ്ണിയപ്പം വാങ്ങാതെ ഓടിപ്പോയത്? അവൾ ആരായിരിക്കും? Think about it, and let's find the answer in the next part of the story. Let's continue our beautiful story. The best of friends can change a frown into a smile when you feel down. Children, this is a beautiful song. ഇതിന്റെ അർത്ഥം, നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ സങ്കടത്തെ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റും. വിഷമമുള്ള സമയത്ത് അവർ എപ്പോഴും നമ്മെ സഹായിക്കും. Ems. Anubama, their teacher, was singing a song in the class. The class teacher, Ms. Anubama, was teaching the children a lovely song. ക്ലാസ്സിൽ അനുപമ ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മനോഹരമായ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. Suddenly, Sasha saw the girl again at the door. While listening to the song, പെട്ടെന്ന് സാഷ വീണ്ടും ആ പെൺകുട്ടിയെ ക്ലാസ് മുറിയുടെ വാതിലിന് സമീപം കണ്ടു. Suddenly means പെട്ടെന്ന്. Poor girl. I think she wants to come in, Sasha murmured. Sasha looked at the girl with kindness. പാവം, അവൾക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് സാഷ പതുക്കെ പറഞ്ഞു. Murmured means said in a very low voice or പതുക്കെ പറഞ്ഞു. Listen, said the teacher. The teacher wanted everyone to pay attention. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. Hearing the teacher's voice, the girl ran away. As soon as the girl heard the teacher's voice, അവൾ പേടിച്ചുടനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി. Sasha felt sorry for her. New words.
ഫ്രൗൺ, ദുഃഖഭാവം, സ്മൈൽ, പുഞ്ചിരി, സഡൻലി, പെട്ടെന്ന്, മർമറഡ്, പതുക്കെ പറഞ്ഞു. ലിസൺ, ശ്രദ്ധിക്കൂ. ലെറ്റ്സ് തിങ്ക്. ചിൽഡ്രൻ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ പെൺകുട്ടി ടീച്ചറുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഓടിപ്പോയത്? അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേടിയുണ്ടായിരുന്നോ? ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറി. ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ, സഷ ആൻഡ് നവീൻ were walking home. School was over and Sasha and Naveen started walking back home. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം സാഷയും നവീനും സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. On the way, they heard someone singing a song. While they were walking, വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആരോ ഒരു മനോഹരമായ പാട്ട് പാടുന്നത് അവർ കേട്ടു. On the way means വഴിമധ്യേ. The best of friends will understand your little trials and lend a hand. Children, this song tells us about true friendship. യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ പോലും മനസ്സിലാക്കും. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സഹായഹസ്തം നീട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഈ പാട്ടിന്റെ മനോഹരമായ സന്ദേശം. Lend a hand means to help someone. Naveen, do you hear the song? Sasha asked. Sasha stopped for a moment. നവീനെ, ആ പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു. That's the song our teacher taught us today. Naveen replied. Naveen recognized the song immediately. ഇന്ന് നമ്മുടെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച അതേ പാട്ടാണല്ലോ ഇത് എന്ന് നവീൻ അതിശയത്തോടെ പറഞ്ഞു. But who's singing? Sasha became curious. പക്ഷേ ആരാണ് ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് എന്ന് സാഷ ആലോചിച്ചു. Come, let's find out. നവീൻ had an idea. വാ, നമുക്ക് പോയി ആരാണെന്ന് നോക്കാം എന്ന് നവീൻ പറഞ്ഞു. ഇരുവരും ആ പാട്ടിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ദിശയിലേക്ക് നടന്നു. ന്യൂ വേർഡ്സ്. ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ, സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ്. ഓൺ ദ വേ, വഴിമധ്യേ. ട്രയൽസ്, വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ. ലെൻഡ് എ ഹാൻഡ്, സഹായിക്കുക. ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, കണ്ടെത്തുക. ലെറ്റ്സ് തിങ്ക്. ചിൽഡ്രൻ, ആരായിരിക്കും ആ മനോഹരമായ പാട്ട് പാടുന്നത്? സാഷയും നവീനും ആരെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്? ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. Sasha and Naveen spotted the girl near a tree. Children, Sasha and Naveen followed the sound of the song. കുറച്ചു ദൂരം നടന്നപ്പോൾ ഒരു മരത്തിന്റെ അടുത്ത് അവർ ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. Spotted means noticed or കണ്ടെത്തി. She was cradling her little brother, singing the song. The girl was holding her little brother lovingly in her arms. അവൾ തന്റെ കുഞ്ഞനുജനെ സ്നേഹത്തോടെ കൈകളിലെടുത്ത് താരാട്ടിക്കൊണ്ട് ആ പാട്ട് പാടുകയായിരുന്നു. Cradling means holding a baby gently in the arms. How quickly has she learned the song? Naveen whispered to Sasha. Naveen was surprised. അവൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഈ പാട്ട് പഠിച്ചത് എന്ന് നവീൻ സാഷയോട് പതുക്കെ പറഞ്ഞു. Whispered means spoke very softly or പതുക്കെ പറഞ്ഞു. The girl saw them and smiled. The little girl noticed Sasha and Naveen. അവൾ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു. She tried to comb her dry hair with her fingers. She gently arranged her hair using her fingers. അവൾ തന്റെ വരണ്ട മുടിവിരലുകൾ കൊണ്ട് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ ചെറിയ പ്രവൃത്തി അവളുടെ നാണവും ലാളിത്യവും കാണിക്കുന്നു. You sing beautifully! Naveen appreciated her. Naveen liked her sweet voice. നീ വളരെ മനോഹരമായി പാടുന്നു എന്ന് നവീൻ അവളെ പ്രശംസിച്ചു. Appreciated means praised or പ്രശംസിച്ചു. Sasha wanted to give the girl a gift. Sasha felt happy and wanted to do something kind. സാഷയ്ക്ക് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം നൽകണമെന്ന് തോന്നി. അവൾ എന്തായിരിക്കും സമ്മാനമായി നൽകുക? അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ അറിയാം. ന്യൂ വേർഡ്സ്. സ്പോട്ടഡ്, കണ്ടു കണ്ടെത്തി. ക്രേഡ്ലിംഗ്, സ്നേഹത്തോടെ കൈകളിൽ എടുത്തു. വിസ്പേർഡ്, പതുക്കെ പറഞ്ഞു. കോം, ചീകുക. അപ്രീഷിയേറ്റഡ്, പ്രശംസിച്ചു. ഗിഫ്റ്റ്, സമ്മാനം. ലെറ്റ്സ് തിങ്ക്. ചിൽഡ്രൻ, സാഷ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്ത് സമ്മാനമായിരിക്കും നൽകുക? Write your guess in the comments. We'll find out in the next part of the story. Sasha opened her bag and took out a book. Children, Sasha wanted to make the little girl happy. സാഷ തന്റെ ബാഗ് തുറന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു പുസ്തകം പുറത്തെടുത്തു. It was a picture story book. It was not an ordinary book. അത് മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു കഥാപുസ്തകമായിരുന്നു. Picture story book means ചിത്രകഥാപുസ്തകം. Here's a gift for you. Sasha handed it over to her. Sasha smiled and gave the book to the girl. ഇത് നിനക്കുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സാഷ ആ പുസ്തകം അവൾക്ക് സ്നേഹത്തോടെ നൽകി. Handed it over means കൈമാറി. The girl wiped her hands on her skirt. Before taking the gift, സമ്മാനം വാങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് അവൾ തന്റെ കൈകൾ സ്കേർട്ടിൽ തുടച്ചു. അത് അവളുടെ നല്ല ശീലവും വിനയവും കാണിക്കുന്നു. Wiped means തുടച്ചു. She received the book with a smile. The girl felt very happy.
അവൾ പുഞ്ചിരിയോടെ ആ പുസ്തകം സ്വീകരിച്ചു. ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം പോലും ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ വലിയ സന്തോഷം നിറയ്ക്കാം. കബിത, ഹൂ ഇസ് ദെയർ? ഹർ മദർ കോൾഡ് ഔട്ട്. അറ്റ് ദാറ്റ് മോമെന്റ് അപ്പോൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു, കബിത, അവിടെ ആരാണ്? ഇപ്പോഴാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് കബിതയാണെന്ന് നമുക്കറിയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നവീൻ ഹേറിഡ്, ഹിയറിംഗ് ദ വോയിസ്. നവീൻ ഹേർഡ് കാബിതാസ് മദേഴ്സ് വോയിസ്. വാ, നമുക്ക് പോകാം എന്ന് നവീൻ പറഞ്ഞു. വി ഷുഡ് ടെൽ അനു ടീച്ചർ അബൌട്ട് കാബിത. ഐ തിങ്ക് ഷീ വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹർ, സഷ സജസ്റ്റഡ്. സഷ ഹാഡ് എ വണ്ടർഫുൾ ഐഡിയ. കബിതയുടെ കാര്യം നമുക്ക് അനുവ ടീച്ചറോട് പറയാം. ടീച്ചർ അവളെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും എന്ന് സാഷ പറഞ്ഞു. സജസ്റ്റഡ് മീൻസ് ഒരു നല്ല ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചു. ന്യൂ വേർഡ്സ്. പിക്ചർ സ്റ്റോറി ബുക്ക്, ചിത്രകഥാപുസ്തകം. ഹാൻഡഡ് ഓവർ, കൈമാറി. വൈപ്ഡ്, തുടച്ചു. റിസീവ്ഡ്, സ്വീകരിച്ചു. കോൾഡ് ഔട്ട്, ഉറക്കെ വിളിച്ചു. സജസ്റ്റഡ്, നിർദ്ദേശിച്ചു. ലെറ്റ്സ് തിങ്ക്. ചിൽഡ്രൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് സാഷ കവിതയ്ക്ക് ഒരു പുസ്തകം സമ്മാനമായി നൽകിയത്? അനുവ ടീച്ചർ കവിതയെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വിൽ ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. This beautiful story. Dear children, today we have a new friend. The story now takes a happy turn. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എല്ലാ കുട്ടികളോടും സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു, കുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു പുതിയ കൂട്ടുകാരി എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഷീ ബിലോങ്സ് ടു എ പ്ലേസ് ഫാർ അവേ. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഹർ. കബിത ഹാസ് കം ഫ്രം അനദർ പ്ലേസ്. കബിത ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവളെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വെൽക്കം മീൻസ് സ്വാഗതം ചെയ്യുക. The headmaster introduced Kabitha in the school assembly. The headmaster introduced Kabitha to all the students. സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ കബിതയെ എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മീൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തി. She came forward, dressed in the school uniform. Kabitha walked confidently onto the stage. കബിത് സ്കൂൾ യൂണിഫോം ധരിച്ച് മുന്നിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പോൾ അവളും ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. She smiled warmly at everyone. Kabitha looked happy and thankful. എല്ലാവരെയും നോക്കി അവൾ സ്നേഹപൂർവ്വം പുഞ്ചിരിച്ചു. വാംലി മീൻസ് സ്നേഹത്തോടെ. The headmaster invited Kabitha's parents to the stage. The headmaster also welcomed her parents. കബിതയുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. All the children clapped. Everyone felt happy. എല്ലാ കുട്ടികളും സന്തോഷത്തോടെ കൈയടിച്ചു. I congratulate Sasha and Naveen. They helped Kabitha to join us. The headmaster appreciated Sasha and Naveen. സാഷയെയും നവീനെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കബിത നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ചേരാൻ അവ സഹായിച്ചു എന്ന് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് മീൻസ് അഭിനന്ദിക്കുക. സാഷ, നവീൻ, പ്ലീസ് കം ടു ദ ഡേസ്. ദ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ കോൾഡ് ദം ടു ദ സ്റ്റേജ്. സാഷ, നവീനെ, ദയവായി വേദിയിലേക്ക് വരൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. ഡയസ് മീൻസ് വേദി. ദ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എൻകറേജ്ഡ്, ക്ലാപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സ്. The whole school appreciated their kindness. ഹെഡ്മാസ്റ്ററും കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ സഹായം പോലും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഈ കഥ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂ വേർഡ്സ്. വെൽക്കം, സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, പരിചയപ്പെടുത്തി. വാംലി, സ്നേഹത്തോടെ. കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ്, അഭിനന്ദിക്കുക. ഡയസ്, വേദി. എൻകറേജ്ഡ്, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. Moral of the story. Children, this story teaches us a beautiful lesson. Always be kind and helpful to others. ഒരു ചെറിയ സഹായം പോലും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരാം. സാഷയും നവീനും കബിതയെ സഹായിച്ചതുപോലെ നമുക്കും ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടാകണം. Question for you. If you were Sasha, how would you help Kabitha? Write your answer in the comments. Welcome to the final part of our beautiful story. Let's see how the story ends. Sasha and Naveen moved towards the stage. The headmaster invited Sasha and Naveen to the stage. സാഷയും നവീനും സന്തോഷത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് നടന്നു. The headmaster shook hands with them. The headmaster appreciated their kind hearts. Headmaster ഇരുവരുമായും കൈകൊടുത്ത് അഭിനന്ദിച്ചു. Shook hands means കൈകൊടുത്ത് അഭിനന്ദിച്ചു. All the children applauded them again. Everyone in the school was proud of them. എല്ലാ കുട്ടികളും വീണ്ടും സന്തോഷത്തോടെ കൈയടിച്ചു. Applauded means കൈയടിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു. Kabitha looked at Sasha and Naveen. Kabitha looked at them with a happy heart. കബിത സാഷയെയും നവീനെയും നന്ദിയോടെ നോക്കി. Her eyes brightened with gratitude. She wanted to thank them for their kindness. അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ സന്തോഷവും നന്ദിയും നിറഞ്ഞു. Gratitude means നന്ദിയുള്ള മനസ്സ്.
Anu teacher's song was echoing in every mind. Everyone remembered the beautiful song. ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. Echoing means മനസ്സിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മ വരിക. The best of friends, worth more than gold, give all the love a heart can hold. Children, this song tells us the true value of friendship. യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്വർണ്ണത്തേക്കാളും വിലപ്പെട്ടവരാണ്. അവ സ്നേഹവും കരുതലും പങ്കുവെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറക്കുന്നു. Anupama teacher came forward and hugged Kabitha. The teacher welcomed Kabitha with love. അനുപം ടീച്ചർ മുന്നോട്ട് വന്ന് കവിതയെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. The girl smiled. Kabitha felt happy and safe. കവിതയുടെ മുഖത്ത് മനോഹരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു. A tiny drop of tear glittered in the corner of her eyes. Those were not tears of sadness. അത് ദുഃഖത്തിന്റെ കണ്ണീരല്ല, സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ആനന്ദാശ്രുക്കളായിരുന്നു. New words, shook hands, കൈകൊടുത്ത് അഭിനന്ദിച്ചു. Applauded, കൈയടിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു. Gratitude, നന്ദിയുള്ള മനസ്സ്. Echoing, മനസ്സിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Glittered, തിളങ്ങി. Moral of the story. Children, this story teaches us a very important lesson. Kindness, friendship, and sharing can change someone's life. സാഷയും നവീനും കവിതയെ സ്നേഹത്തോടെയും കരുതലോടെയും സഹായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു സന്തോഷം വന്നത്. നമ്മളും എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടെയും സഹാനുഭൂതിയോടെയും പെരുമാറണം. Thank you, children. I hope you enjoyed this beautiful story. If you liked this lesson, don't forget to practice the new words and read the story again. See you in the next English class. Bye!